دوستو، جیسا کہ آپ کے سامنے یہ بات کر چکا ہوں کہ اسم ضمیر متکلم واحد کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اور اسی طرح مخاطب واحد کے لیے مذکر مؤنث کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے، اسی طرح غائب کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو بھی بہت اہم ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم گفتگو کریں گے کہ تثنیہ جمع متکلم، اسی طرح تثنیہ جمع مخاطب، اسی طرح تثنیہ جمع غائب کے لیے کون سی ضمیر استعمال ہوتی ہے۔ تو لازمی طور پر دیکھیے ویڈیو کو آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں محمد فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں الفہد ایوننگ اکیڈمی۔ جیسا کہ میں نے انٹرو میں آپ کے سامنے بات کی کہ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ تثنیہ جمع کے لیے چاہے وہ متکلم ہو یا مخاطب ہو یا غائب ہو کون سی ضمیریں استعمال ہوتی ہے۔ متکلم کے بارے میں جب بات کی تھی تو اس وقت میں نے بتایا تھا کہ متکلم واحد کے لیے انا ضمیر کا استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ متکلم مذکر ہو یا مؤنث، واحد ہو تو انا ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر متکلم تثنیہ ہو یا جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث دونوں برابر ہے، تثنیہ ہو یا جمع، تو متکلم کے لیے صیغہ ضمیر استعمال ہوگی نحن۔ یہ نحن ضمیر چاہے وہ متکلم تثنیہ ہو یعنی دو ہو، یا جمع ہو یعنی تین یا تین سے زیادہ ہو، یا مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو یہ نحن ضمیر استعمال ہوگی۔ جیسے نحن رجال، اسی طرح مؤنث کی مثال نحن بنات۔ یہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات۔ یہ متکلم کے بارے میں ہے کہ وہ متکلم جمع میں ہو یا تثنیہ میں ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو اس صورت میں نحن ضمیر استعمال ہوگی۔ اب مخاطب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مخاطب مذکر کے بارے میں جب بات کی تھی تو اگر مخاطب مذکر واحد کے لیے آپ کو معلوم ہے انتا ضمیر کا استعمال ہوتا ہے۔ انتا ضمیر استعمال ہوتی ہے مخاطب مذکر واحد کے لیے۔ اب مخاطب مذکر تثنیہ ہو یا جمع ہو تو کون سے ضمیر استعمال ہوگی؟ تو مخاطب تثنیہ مذکر ہو تو انتما ضمیر استعمال ہوگی، اور اگر مخاطب جمع مذکر ہو تو انتم ضمیر استعمال ہوگی۔ یہ تثنیہ مذکر کے لیے مخاطب کے لیے، اور یہ جمع مذکر مخاطب کے لیے۔ مثال انتما ولدانی، انتما ولدانی، اور اس کی مثال انتم اولاد۔ ٹھیک ہے، اور اگر مخاطب مؤنث ہو تو اس صورت میں آپ کو معلوم ہے کہ مخاطب مؤنث واحد کے لیے انتی ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انتی ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے جب مخاطب مؤنث ہو اور واحد ہو، اور جب مخاطب مؤنث تثنیہ ہو تو مخاطب مذکر تثنیہ کی طرح انتما استعمال کیا جاتا ہے، انتما ضمیر استعمال کی جاتی ہے۔ اور اگر مخاطب مؤنث جمع ہو تو اس صورت میں انتن ضمیر مؤنث استعمال کی جاتی ہے۔ مثال انتما بنتانی، یہ تثنیہ کی مثال ہے، تم دونوں لڑکیاں ہو۔ انتن
बनातुन। ठीक है, ये बात हो गई है तस्निया मुअन्नस मुखातब की। ज़मीर मुज़क्कर मुअन्नस वाहिद हो तो अंती, तस्निया हो तो अंतुमा, जमा हो तो अंतुन्ना। अब बात करते हैं गायब के बारे में। गायब के लिए कौन से ज़मीर इस्तेमाल होते हैं? सबसे पहले मुज़क्कर गायब के लिए, कि मुज़क्कर गायब के लिए कौन से ज़मीरें इस्तेमाल की जाती है। मुज़क्कर गायब वाहिद हो तो आपको मालूम है हुआ ज़मीर का इस्तेमाल किया जाता है। हुआ रजुलुन, हुआ ज़मीर वाहिद मुज़क्कर गायब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हुमा ये तस्निया मुज़क्कर गायब के लिए, और हुम ये जमा मुज़क्कर गायब के लिए। मिसाल हुमा रजुलानी वो दो मर्द, और हुम रिजालुन वो बहुत सारे मर्द। हुआ मुज़क्कर गायब वाहिद के लिए, और हुमा मुज़क्कर गायब तस्निया के लिए, हुम मुज़क्कर गायब जमा के लिए ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। अब बात करते हैं मुअन्नस गायब के बारे में। मुअन्नस गायब वाहिद के बारे में आपको मालूम है कि हिया ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। हिया ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। और अगर मुअन्नस तस्निया हो गायब हो तो मुज़क्कर गायब की तरह, मुज़क्कर गायब तस्निया की तरह हुमा ज़मीर तस्निया मुअन्नस गायब के लिए भी हुमा ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। और जमा मुअन्नस गायब के लिए हुन्ना ज़मीर इस्तेमाल की जाती है। जैसे हिया बिंतुन, हुमा बिंतानी, और हुन्ना बनातुन। ये हो गई है ज़मीर के मुतालिक गुफ्तगू। एक दफ़ा मैं सारे ज़माइर आपके सामने लिख देता हूँ। मुतकल्लिम वाहिद चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, अना ज़मीर इस्तेमाल होता है, और इसका माना है मैं। और मुखातब मुतकल्लिम चाहे मुज़क्कर हो या मुअन्नस, तो तस्निया हो या जमा तो उसके लिए इस्तेमाल होता है नहनु, और इसका माना है हम। ये मुतकल्लिम मुज़क्कर मुअन्नस में भी बराबर है, तस्निया जमा में भी बराबर है। मुखातब मुज़क्कर के लिए, मुखातब मुज़क्कर के लिए वाहिद के लिए अंता, और तस्निया के लिए अंतुमा, और जमा के लिए अंतुम। और मुखातब मुअन्नस के लिए वाहिद के लिए अंती, तस्निया के लिए अंतुमा, जमा के लिए अंतुन। और गायब मुज़क्कर वाहिद के लिए हुआ, और तस्निया के लिए हुमा, जमा के लिए हम। और मुअन्नस के लिए मुअन्नस वाहिद हिया, मुअन्नस तस्निया हुमा, मुअन्नस जमा हुन्ना। मुतकल्लिम की ज़मीर, मुखातब मुज़क्कर की ज़मीर, मुखातब मुअन्नस की ज़मीर, गायब मुज़क्कर, गायब मुअन्नस। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको बआसानी समझ में आ गई होगी। आखिर में तमाम व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और ऑडियंस से मैं गुजारिश करूँगा कि अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, ताकि इस तरह की अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपने भाई मोहम्मद फैसल को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।